Hi friends, welcome back to Sambavu Palivela YouTube channel. In my YouTube channel, I'm going to teach English grammar for all classes and spoken English classes also available in my channel. So please watch from starting to and ending and learn full subject in that spoken English and English grammar. Friends, in this video, I'm going to teach you very clearly and easiest method. What is that past perfect tense? Friends, this is very important who is preparing competitive level exams and who is studying 10th class and intermediate and degree students also. Please watch from starting to and ending and learn full subject. Please don't skip my video. So why? Because if you want to get good marks from starting to and ending, full video and learn full subject in that English grammar. Friends, sometimes if you want to speaking with others in English way, English grammar was very important. So please learn how we will talk and how we will write for English grammar. Okay, shall we start, friend, today class? Yes. Past perfect tense. Friends, first you need to understand what is that the past perfect tense meaning. It is very easy, friend. Past perfect tense meaning, it is used when out of two actions. Okay, that is the first point. The past perfect tense, it is used when out of two actions. It is necessary to emphasize that the preceding action was completely finished. Okay, this is very important point. Okay, this is finish before the succeeding action started. Okay, in this structure, very that important. Okay, so please keep it in your mind, this structure. And next, in that the past perfect tense, here we have two actions. Already I told you, two actions, and it is necessary to emphasize that the preceding action was completely finished before the succeeding action started. So that is the most important in this structure. So please keep it in your mind and you have to the following. So what I am teaching now. Okay, friend, shall we start? Already you know that. So what is the meaning of the past perfect tense structure? Okay, here the past perfect tense. So what is the structure of the past perfect tense structure? Already yesterday in my previous videos available, simple past structure and next the present perfect tense structure. So what is the simple past structure? Subject plus V2 plus object. And next, what is the present perfect tense structure? Subject plus have or has plus V3 plus objects. So that is simple past structure and present perfect tense structure. And here in this video, past perfect tense structure. So why? Because, so why I'm telling, in these three tenses, the regularly every year he has asked frequently. So one question in that public examination. Okay, so please from starting to ending, watch and learn full subject in these three tenses and gain good marks in that public examination. Okay, friend, shall we start? Yes, friend, past perfect tense. See, what is that the past perfect tense structure? Subject plus, had plus, V3 plus, object. This is very important. Present perfect tense lo have or has ఉంటుంది. Past perfect lo subject plus, had plus, V3. That is the past perfect tense structure. And that in this tense we have used two actions. That is, the first one is past perfect tense structure
and second tense is simple past. So what is the simple past structure? Subject plus V2 plus object. Already you know that's simple past structure. Okay friend, ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఈ టెన్స్లో ఖచ్చితంగా 2 యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 యాక్షన్స్ని మీరు గుర్తు చేసుకొని స్ట్రక్చర్స్ ప్రకారంగా మీరు రాయగలిగితే ఈజీగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో. మరి చూద్దాం మా ఫ్రెండ్. ఇక్కడ చూడండి, మీనింగ్ చూడండి, జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్? Meaning just completed action in the past. It is used with combination of 2 tenses. I told you that the structure of the following from the beginning of the video. It is used with combination of 2 tenses. Okay, this is very, very important when you want to write in the past perfect tense sentences. Okay, you must remember, just keep it in your mind. Combination of 2 tenses. So that for what? Combination 2 tenses for what? First one is past perfect tense and second one is simple past. Okay, this is the very, very important. When you want to write the past perfect tense structure, the sentences, just keep it in your mind. The first one is past perfect tense and second one is simple past. Okay, మీకు ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. చాలామంది మెనీ చిల్డ్రన్ దే ఆర్ కన్ఫ్యూజ్ వెన్ దే విల్ రైట్ దట్ ఆన్సర్స్. చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ పడుతున్నారు. కన్ఫ్యూజ్ ఏం పడకండి. ఈ వీడియోలో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఇంత ఈజీగా ఉంటుందా, క్లియర్గా ఉంటుందా అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియపరుస్తా. అందుకని చివరి వరకు చూడండి. మధ్యలో చూసి టిక్ మని కట్టేస్తే మీకు సబ్జెక్ట్ రాదు. అందుకనే చివరి వరకు చూడండి, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి, మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్, చూద్దాం మరి. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 టెన్సెస్ మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఆ 2 టెన్సెస్ ఏంటి? ఒకటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, రెండోది సింపుల్ పాస్ట్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. And next one more tense, simple past. What is the simple past structure? Subject plus V2 plus object. ఈ రెండు గుర్తు పెట్టుకోండి, మీరు ఈజీగా రాసేస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో, కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తారు. ఓకే, చూద్దాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను ఫ్రెండ్, చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను. ఆన్సర్ రాయడానికి చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను. ఆ ట్రిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ మనం అనుకున్నాం కదా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, రెండోది సింపుల్ పాస్ట్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, రెండోది సింపుల్ పాస్ట్. ఇలా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఏముంటాయంటే ఫ్రెండ్, బిఫోర్, ఆఫ్టర్, వెన్, యాజ్ సూన్ యాజ్, అంటిల్, ఆల్రెడీ, అండ్ సమ్టైమ్స్, అండ్ హీ హాస్ గివెన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ keywords also. Before, after, when, what we are calling in these 3 words. So we are calling the conjunction words, linkers, conjunction words. Before, after, and when. These 3 words, before, after, when, this is we are calling conjunctions. Okay, ఖచ్చితంగా after కానీ, బిఫోర్ కానీ, వెన్ కానీ ఉంటుంది. ఈ 3 కనిపించాయి అంటే మీరు వెంటనే గుర్తుపట్టండి, ఈ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒక డౌట్ తీరిపోయింది కదా మీకు. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ రాసేటప్పుడు ఆఫ్టర్ కానీ, బిఫోర్ కానీ, వెన్ కానీ, ఈ కంజంక్షన్ వర్డ్స్ మీకు సెంటెన్స్లో కనిపిస్తే కనుక వెంటనే మీ మైండ్ సెట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి వెళ్ళిపోవాలి. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మిగతా సెంటెన్స్ ఈజీగా రాసేస్తారు. ఓకే, చూడండి. ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను ఫ్రెండ్, ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను. మరి చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఇందులో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉంటుంది, సింపుల్ పాస్ట్ ఉంటుంది, ఎక్కడ రాయాలి సార్? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఎక్కడ రాయాలి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఎక్కడ రాయాలి? అది కూడా మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్, ఈజీగా ఉంటుంది. చూడండి,
when two, ఇది చిన్న ట్రిక్, when two actions are mentioned in a sentence, సెంటెన్స్లో ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో టూ యాక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ఈ టూ యాక్షన్స్లో ఒకటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటుంది, రెండోది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ దట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సో when you want to read that the sentence, in that sentence one is the past perfect tense and second one is the simple past. టూ యాక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ఆ టూ యాక్షన్స్ ఒకటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, రెండోది సింపుల్ పాస్ట్. ఇప్పుడు ఒక క్లియరెన్స్ వచ్చింది కదా. మరి ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి, వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ సింపుల్ పాస్ట్, ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించాలి ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఎగ్జామ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈజీగా అర్థమైపోతుంది చూడండి. మీకు చెప్పాను కదా, when two actions are mentioned in a sentence, ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో టూ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ యాక్షన్, ద ఫస్ట్ యాక్షన్ అంటే ద ఫస్ట్ యాక్షన్ మీన్స్ ఎర్లియర్ యాక్షన్. యూజ్ ఆఫ్ వెన్లో మనం నేర్చుకున్నాం. ద ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, చూసారా అంత ఈజీగా ఉందో. ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ లాటర్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్. యూజ్ ఆఫ్ వెన్ వీడియోలో ఉంటుంది, మీకు క్లియర్గా ఎర్లియర్ యాక్షన్ లాటర్ యాక్షన్ గురించి ఈజీగా చెప్పడం జరిగింది. మీకు యూజ్ ఆఫ్ వెన్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను, నెక్స్ట్ ఐ కార్డ్లో కూడా వస్తుంది, అక్కడ ప్రెస్ చేసినా వెళ్ళిపోతారు, లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింకులో ఇస్తాను, అక్కడ ప్రెస్ చేసినా కూడా డైరెక్ట్గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతారు. మీకు ఈజీగా డౌట్స్ క్లారిఫై అయిపోతుంది. అక్కడ వెళ్ళకుండానే ఈ వీడియోలోనే మీకు డౌట్ క్లారిఫికేషన్ చేసేస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్, చూడండి ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో టూ యాక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఒక యాక్షన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ సెకండ్ యాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ నెక్స్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ దట్ సింపుల్ పాస్ట్ స్ట్రక్చర్. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఎర్లియర్ యాక్షన్లో ఏం రాయాలంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ రాయాలి. అంటే మొట్టమొదట జరిగిన పని, యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత జరిగిన యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్లో రాయాలి. ఇదే ట్రిక్. ఓకే, ఇది చిన్న ట్రిక్. ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ లాటర్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్. ఓకే, చూద్దాం. సెంటెన్స్లోకి వెళ్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. చూడండి, చూసారు, ద ఫస్ట్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ and second action is in simple past. What is this past perfect tense structure? Subject plus had plus V3 plus object. And what is the simple past structure? Subject plus V2 plus object. Okay, చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. After I dash finish my homework, I go to bed. నా సెంటెన్స్లో ఇది వరకు ప్రీవియస్ టెన్సెస్లో ఒకటే ఇవ్వడం జరిగింది, లేదా టూ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా టూ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో టూ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ టూ యాక్షన్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇమ్మీడియట్లీ ఐడెంటిఫై ద టూ యాక్షన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్లియర్ యాక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ లాటర్ యాక్షన్? ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఆఫ్టర్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని మనం ఈజీగా తెలుసుకుంటున్నాం. మరి పబ్లిక్లో ఇచ్చినప్పుడు, పేపర్లు ఇచ్చినప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, కంజంక్షన్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఆఫ్టర్, బిఫోర్, వెన్, ఈ మూడు కనపడితే కనుక అది ఖచ్చితంగా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోనే ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆఫ్టర్ ఐ ఫినిష్ మై హోంవర్క్, ఐ గో టు బెడ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏది, సెకండ్ యాక్షన్ ఏది? చూడండి, ఆఫ్టర్ ఐ ఫినిష్ మై హోంవర్క్, నేను హోంవర్క్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత స్కూల్కి వెళ్తాను. మనం హోంవర్క్ రాసిన తర్వాతనే కదా స్కూల్కి వెళ్ళేది. స్కూల్కి వెళ్ళి హోంవర్క్ రాయం కదా, టీచర్ కొడతారు, తిడతారు. లేకపోతే ఫస్ట్ ఇంటి దగ్గర మనం ఏం చేస్తాం, హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాతనే కదా మనం స్కూల్కి వెళ్ళేది నెక్స్ట్, అదే కదా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏది? ఆఫ్టర్ ఐ ఫినిష్ మై హోంవర్క్. ఈజీగా చూసారా? సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్. అండ్ ఆఫ్టర్ ఫినిష్ మై హోంవర్క్, అండ్ what we have to do? You have to go
గో టు బెడ్. మన హోంవర్క్ రాసిన తర్వాతనే మనం పడుకోవడానికి వెళ్తాం. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏ టెన్స్ రాయమని చెప్పాను? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. మరి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. మరి ఇక్కడ అదే చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి ఫినిష్ ఇచ్చాడు, V1 ఇచ్చాడు. మనకు స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా ఏం రాయాలి? ఇక్కడ ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది. సబ్జెక్ట్ ఉంది, మనకి ఏం కావాలి? హ్యాడ్ ప్లస్ V3 రావాలి. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, మై హోంవర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, మనకి ఏం కావాలి? హ్యాడ్ ప్లస్ V3 రావాలి. ఎంత చేద్దామంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్. ద ఫస్ట్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ సెకండ్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్. ఆఫ్టర్ I had finished V1. What is that? Finished. I had finished my homework. ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ రాసేసాం, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రాసేసాం. అండ్ వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ యాక్షన్? సింపుల్ పాస్ట్. అదే చేద్దాం ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి? వీటి కావాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంది కదా, గో టు బెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంది కదా, మనకి గో V1 లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ V2? గో వెంట్. I went to bed. After I had finished my homework, I went to bed. నా హోంవర్క్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత నేను పడుకోవడానికి వెళ్తాను, బెడ్ మీదకి వెళ్తాను. చూసారు ఎంత సింపుల్గా ఉందా? ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో 2 యాక్షన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఆ 2 యాక్షన్ కనుక మీరు గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయాలి, సెకండ్ యాక్షన్ ఏమో సింపుల్ పాస్ట్లో రాయాలి. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఆఫ్టర్, వెన్, బిఫోర్ లింకర్స్ ఉంటాయి, కంజంక్షన్ వర్డ్స్, దాని ప్రకారంగా మీరు గుర్తు చేసుకోవాలి. చూద్దాం సెకండ్ యాక్షన్కి వెళ్దాం. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ ఐ బ్రష్ మై టీత్ ఐ టేక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. ఈజీగా ఉంది కదా, ఆల్రెడీ మీరు రాసేసి ఉంటారు ఆల్రెడీ ఆన్సర్. ఆఫ్టర్ ఐ బ్రష్ మై టీత్ ఐ టేక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. చూసారా? ఆఫ్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు థింకింగ్ అబౌట్ దట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏంటి, సెకండ్ యాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ యాక్షన్? వాట్ ఈస్ దట్? ఆఫ్టర్ ఐ బ్రష్ మై టీత్. బ్రష్ చేసిన తర్వాతనే కదా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేది. బ్రష్ చేసిన తర్వాత బ్రష్ చేయకుండా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయం కదా. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ యువర్ బ్రష్ అండ్ దెన్ యూ విల్ టేక్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్. అంతే కదా ఆన్సర్. చూడండి మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలి అండ్ సెకండ్ యాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి. చూద్దాం. ఆఫ్టర్ ఐ బ్రష్ V1 ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ యాక్షన్. బ్రష్ చేసిన తర్వాత అంటే పళ్ళు తోముకున్న తర్వాత మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏం జరిగింది? బ్రష్ చేయడమే కదా. సో బ్రష్ చేసిన తర్వాతనే కదా. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఎందులో ఉండాలి? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఏంటి? హ్యాడ్ ప్లస్ V3 కదా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ ఉంది. మనకి ఏం కావాలి? నెక్స్ట్ హ్యాడ్, ఐ హ్యాడ్. ఈ బ్రష్ V1 ఉంది. మనకి ఏం కావాలి? V2 కావాలా, V3 కావాలా? V3 కావాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్ V3? బ్రష్, బ్రష్డ్. ఐ హ్యాడ్ brushed my teeth. This is the second action. The second action is in simple past. సింపుల్ పాస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? వీటినే కదా యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా. ఐ ఇక్కడ టేక్ V1 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద V2? టేక్, టుక్. ఐ టుక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎంత ఈజీగా ఉందో ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాం. బిఫోర్ we reach the station, the train leave the platform. ఇది మీరు రాయండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మీరు రాసేయండి, ఈజీగా ఉంది కదా. బిఫోర్ వీ రీచ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ లీవ్ ద ప్లాట్ఫామ్. సో ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో ద ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు థింకింగ్ వాట్ ఈస్ ద టెన్స్. సో in this sentence we have the before, the linker words, the conjunction words. So immediately you have to thinking
that past perfect tense structure. Okay, after that, after thinking, and you have to remember the past perfect tense structure, and next what is the first action and what is the second action. The first action is in past perfect tense and second action is in simple past. So before we reach the station, మనం స్టేషన్కి వెళ్ళక ముందే ద ట్రైన్ లీవ్ ద ప్లాట్ఫామ్. ద ట్రైన్ ఏమైంది, వెళ్ళిపోయింది. మనం స్టేషన్కి వెళ్ళాం, రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాం. రైల్వే స్టేషన్ వెళ్ళక ముందే ట్రైన్ ఏమైపోయింది, ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది, స్టేషన్ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏం జరిగింది, మనం స్టేషన్కి వెళ్ళడమా ట్రైన్ వెళ్ళడమా? సో ట్రైన్ వెళ్ళడమే కదా ఫస్ట్ యాక్షన్, ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడమే కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇక్కడ ద ట్రైన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ యాక్షన్. ట్రైన్ వెళ్ళిన తర్వాతనే కదా మనం స్టేషన్కి వెళ్ళాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్ హియర్, ద ట్రైన్ లీవ్ ద ప్లాట్ఫామ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ past perfect. So how we will write the answer here, leave one ఉంది. The train past perfect structure, what is that, subject plus had plus V3 plus object. The train had leave left. The leave left. Okay, the train had left. Okay, sorry, the train had left the platform. Okay friend, and this is the first action. First action రాసేసాం, past perfect tense action రాసేసాం. And next second action is in simple past. Before we reach V1 ఉంది, what is the way to reach, reached. We reached. Okay, we reached the station, the train had left the platform. So this is the answer. Okay friend, ఈజీగా ఉంది కదా, ఆల్రెడీ మీకు 50% కన్ఫ్యూజ్ పోయే ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్, when she arrived there, the match already start. So this is a sentence. In the examination point of view, ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ఏం చేస్తారంటే, ఈ సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్కి సంబంధించింది, ఈజీ వెన్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ వర్డ్ వచ్చింది. సో ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఫస్ట్ యాక్షన్ అండ్ సెకండ్ యాక్షన్. చూడండి, వెన్ షీ అరైవ్డ్ దేర్, ఆమె వెళ్ళక ముందే మ్యాచ్ ఏమైంది, స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ what is the first action and what is the second action? When she arrived there, the match already started. ఆమె వెళ్ళక ముందే మ్యాచ్ ఏమైంది, స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏం జరిగింది, మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవడమే కదా. సో ఈ ఫస్ట్ యాక్షన్ మనం ఎందులో రాయాలి, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ had ప్లస్ V3. Yes, the match already had started. Okay, the match already had started. First action రాసేసాం, past perfect tense. Next second action is in simple past. ఇక్కడ ఈజీ కదా మీకు, when she arrived V1 లో ఉంది. మనకి ఏం కావాలి, V2 కావాలి, arrived. Okay friend, when she arrived there, the match already had started. So this is the correct answer. Okay, if you want to write the correct answer in the examination point of view, and you have to thinking the what is the first action and what is the second action, and next what is the first action, you have to thinking, remember that the keywords, and next the structure, it is very very important. Okay, definitely if you are thinking like this, definitely you will write the correct answer in that examination point of view. And next friend, her father
already sleep before she come to her house. ఇక్కడ చూద్దాం, ఈ ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మనకి ఏమైనా కీవర్డ్ అని కనిపిస్తుందా? ఆల్రెడీ అనేటువంటి కీవర్డ్ కనపడుతుంది. తర్వాత బిఫోర్ అనేటువంటి ముఖ్యమైనది, బిఫోర్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ వర్డ్ కూడా కనపడుతుంది. సో దిస్ టెన్స్ ఈస్ ఇన్ వాట్ ఈస్ దట్? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. హర్ ఫాదర్ already sleep before she come to her house. In this sentence, you have to identify what is the first action and what is the second action. First action ఏం జరిగింది, ఫస్ట్ ఏం జరిగింది, నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది అని అది చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ హర్ ఫాదర్ ఆల్రెడీ స్లీప్, వాళ్ళ నాన్నగారు ఆమె రాకముందే నిద్రపోయారు. అంతే కదా, పడుకున్నారు. హర్ ఫాదర్ అంటే ఇక్కడ ఆమె రాకముందే నాన్నగారు పడుకున్నారు కాబట్టి, నిద్రపోతున్నారు కాబట్టి ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్. ద ఫస్ట్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. హర్ ఫాదర్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ. సో వాట్ స్లీప్ V1 లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్? V3 స్లీప్, స్లెప్ట్, స్లెప్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్, హర్ ఫాదర్ హ్యాడ్ slept. Her father slept already before. ఫస్ట్ యాక్షన్ మనం రాసేస్తాం ఫ్రెండ్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్ మనం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సెకండ్ యాక్షన్. సెకండ్ యాక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్. సో ఇక్కడ కమ్ ఉంది, కమ్ V1. సో వాట్ ఈస్ దట్? V2 కేమ్, కమ్, కేమ్, కమ్. She came to her house. Okay friend, her father had slept already before she came to her house. This is the correct answer. So why? Because in this sentence we have the two actions. The first action is in past perfect and second action in simple past. And next example, I write the letter before she arrived. చూడండి, ఇక్కడ చాలా ఈజీగా ఉంది. I రైట్ బ్రాకెట్లో ఇచ్చాడు ద లెటర్ బిఫోర్ షీ అరైవ్. ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది మనకు తెలుసు, బిఫోర్ అటువంటి కంజంక్షన్ వర్డ్ ఉంది కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది. I రైట్ ద లెటర్ బిఫోర్ హీ అరైవ్. అతను రాకముందే ఏం చేశారు, నేనేం చేశాను, ఒక లెటర్ అనేటువంటిది రాశాను. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏం జరిగింది, లెటర్ రాయడమే కదా. సో లెటర్ రాయడాన్ని ఫస్ట్ యాక్షన్ జరిగింది కాబట్టి ఆ లెటర్ యాక్షన్ ఏముండాలి, ఫస్ట్ యాక్షన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఐ హ్యాడ్ రైట్ V1 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్? V3 రైట్, రోట్, రిటన్. ఓకే, ఐ హ్యాడ్ రిటన్, WRITTEN. I had written the letter before he. మన ఫస్ట్ యాక్షన్ అయిపోయింది, హ్యాడ్తో రాసేసి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సింపుల్ పాస్ట్. వాట్ ఇస్ ద సింపుల్ పాస్ట్ స్ట్రక్చర్? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ VT ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. అరైవ్ V1 లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్? V2 అరైవ్డ్. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్, he arrived. I had to return the letter before he arrived. That's all, the finish. So why? Because in this sentence we have the two actions. The first action is in past perfect and second action simple past. Very very easy friend. And next example, after they invite, I attend the party. So this is the sentence friend. In this sentence, immediately you have to think and you have to identify what is the first action and what is the second action. The first action is in past perfect and second action simple past. Okay. After they invite, వారు ఇన్వైట్ చేసిన తర్వాత నేను పార్టీకి అటెండ్ అయ్యాను. ఎవరైనా పార్టీ ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు మనం ఇన్వైట్ చేస్తాం కదా, మన పార్టీకి వెళ్ళేది. ఇన్వైట్ వితౌట్ ఇంటిమేషన్ మనం వెళ్ళాం కదా, పార్టీకి వెళ్ళాం కదా. ఇన్వైట్ చేస్తేనే మనం పార్టీకి అటెండ్ అవుతాం. సో ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేయడమే కదా ఫస్ట్ యాక్షన్ జరిగింది. వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు, మనం చక్కగా
ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చి ఇన్వైట్ చేశారు, పార్టీకి ఇన్వైట్ చేశారు. తర్వాత మనం ఏం చేసాం, నెక్స్ట్ డే లేకపోతే 2 days తర్వాత మనం పార్టీకి వెళ్ళాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ జరిగింది, వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చి ఇన్వైట్ చేయడం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఆఫ్టర్, ఇక్కడ ఆఫ్టర్ అనేటువంటి కన్వెన్షన్ వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్లీ మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉందని చెప్పుకున్నాం. సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు 2 యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 యాక్షన్స్, ఫస్ట్ యాక్షన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, సెకండ్ యాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్. చూడండి, దే ఇన్వైట్, ఇక్కడ దే ఉంది, ఇన్వైట్ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఇదే కదా, ఇన్వైట్ చేయడమే కదా. మరి ఇందులో రాస్తాం అది హ్యాడ్. ఆఫ్టర్ దే హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్, ఇన్వైటెడ్ ఎందుకు రాశాను, ఆఫ్టర్ దే హ్యాడ్ ఇన్వైట్ V1, ఇన్వైటెడ్ V2, ఇన్వైటెడ్ V3 as per స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా. ఓకే, ఆఫ్టర్ దే హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ ఐ అటెండ్ ద పార్టీ. సో ఇక్కడ అటెండ్ V1లో ఉంది, మనకి ఏం కావాలి, యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సెకండ్ యాక్షన్ immediately, you should be write the simple past. Okay, this is the last action. What is the simple past structure, subject plus V2 plus object. Attend V1, and what is the V2, attended. Okay, attended. After they had invited, I attended the party. So this is the sentence. And next friend, next example, after he does talk to a friend on the phone, he does go out. After అనేటువంటి వర్డ్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి it is in past perfect structure. Why? Because in this sentence we are recognize conjunction word. Okay, after past perfect tense లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏముంటుంది, సెకండ్ యాక్షన్ ఏముంటుంది చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏంటి, హీ టాక్ టు ఎ ఫ్రెండ్ ఆన్ ఎ ఫోన్, హీ గో అవుట్. అతను ఫోన్లో మాట్లాడటమే కదా ఫస్ట్ యాక్షన్. ఓకే, చూడండి, హీ హ్యాడ్ టాక్డ్, చూడండి ఒకసారి చూసుకోండి, ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఫస్ట్ యాక్షన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, సెకండ్ యాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్, అంతే కదా. ఒకసారి రిమెంబర్ చేసుకుని నేను అప్పుడు రాయను, చూసుకోండి. ఫస్ట్ యాక్షన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, సెకండ్ యాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్, ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్. ఓకే, చూసుకోండి, ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ టాక్డ్, ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ టాక్డ్ టు ఎ ఫ్రెండ్ ఆన్ ఎ ఫోన్, అండ్ నెక్స్ట్ హీ గో అవుట్, అతను వెళ్ళిపోయాడు కదా. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాసేస్తాం, మరి సెకండ్ యాక్షన్ రాయాలి సింపుల్ పాస్ట్. గోకి వీటి ఏమవుతుంది, గో వెంట్, హీ వెంట్ అవుట్. చూసినంత ఈజీగా ఉందో. ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ టాక్ టు ఎ ఫ్రెండ్ ఆన్ ఎ ఫోన్, హీ వెంట్ అవుట్. దిస్ ఇస్ ద right answer. So why? Because the first action it is in past perfect and second action it is in simple past. ఇది ఒక్కటే మీరు గుర్తు చేసుకుంటే ఈజీగా రాయగలరు ఫ్రెండ్స్. And next, he has learned spoken English after I learn English novels. ఇక్కడ చూడండి, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే కదా నావెల్స్ కానీ ఏదైనా రాసేటప్పుడు మనం రాయగలం. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏది, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడమే కదా. సో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ఉంటుంది ఏ యాక్షన్లో ఉండాలి, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. He had learned V1 లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ V3, learned. He had learned spoken English after I. సో దిస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ V1 సింపుల్ పాస్ట్ కదా మనం రాయాలి, సింపుల్ పాస్ట్ కావాలి కదా మనకి. లెర్న్ V1, లెర్న్డ్ V2, లెర్న్ V1 అండ్ లెర్న్. చూడండి, సింపుల్ పాస్ట్ ఐ లెర్న్డ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ లెర్న్
spoken English. He had learned spoken English after I learned English novels. So this is that the correct answer. Why? Because in this sentence we have the conjunction word after. So likewise only you have thinking that, so what is the conjunction words and what is the past perfect tense words. ఓకే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫ్రెండ్, మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత నీవు వచ్చావు. నేను ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత నేను వచ్చాను. ఇది మీకు తెలుగులో చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఒకసారి చూడండి. నేను ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత నీవు వచ్చావు. సో దిస్ ఈజ్ ద, ఇక్కడ ఇందులో ఎన్ని యాక్షన్స్ కనపడుతున్నాయి మనకి? 2 యాక్షన్సే కదా. నీవు ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత నీవు వచ్చావు అంటే యూ కమ్ ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ కమ్, అంతే కదా. అంటే ఫస్ట్ యాక్షన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ సెకండ్ యాక్షన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్. ఈజియెస్ట్గా మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ 2 యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 యాక్షన్స్, ద ఫస్ట్ యాక్షన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ సెకండ్ యాక్షన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్. ఇది ఒకటి మీరు గుర్తు చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్. నిన్న మీకు ఏం చెప్పాను? నీవు ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత నేను ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత నీవు వచ్చావు అంటే యూ డాష్ కమ్. ఇది బ్రాకెట్లో పెట్టుకుందాం అనుకుందాం. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ ఐ డాష్ కమ్. ఆఫ్టర్ ఐ డాష్ కమ్ యూ. చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి ఎలా చూడండి ఒకసారి. ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఈజీ ఫ్రెండ్. నేను ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత నీవు వచ్చావు అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏది? నేను ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాతనే కదా నీవు రావడం. అంటే యూ కమ్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏది? ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ కమ్. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ యాక్షన్. ఫస్ట్ యాక్షన్ ఎందులో ఉండాలి? ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ కమ్. ఈ కమ్ అని ఎందుకు రాసుకుంటారు? కమ్ కేమ్ కమ్. కమ్ V1 కేమ్ V2 నెక్స్ట్ కమ్ V3. ఐ హ్యాడ్ కమ్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్ అండ్ సెకండ్ యాక్షన్ యూ కేమ్. నేను ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత నీవు వచ్చావు అంటే ఇక్కడ 2 యాక్షన్స్ జరిగాయి. నేను వచ్చిన తర్వాత ఒక యాక్షను, నేను వచ్చిన తర్వాత నీవు రావడం ఒక యాక్షన్. సో ఈ విధంగా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్. ఇలా ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగితే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్, నీవు ఆఫీస్కి రాకముందే నేను వచ్చానన్నాను అనుకోండి. నీవు ఆఫీస్కి రాకముందే నేను వచ్చాను. ఐ హ్యాడ్ కమ్ టు ఆఫీస్ బిఫోర్ యూ కమ్. ఐ హ్యాడ్ కమ్ టు ఆఫీస్ బిఫోర్ యూ కమ్. ఇక్కడ 2 యాక్షన్స్ జరిగాయి. నీవు ఆఫీస్కి రాకముందే నేను రావడం, నేను వచ్చాను, నేను వచ్చిన తర్వాత నీవు రావడం. సో ఈ విధంగా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగితే ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేటువంటిది ఈజీగా మీరు గుర్తు చేసుకొని తర్వాత ఈజీగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చక్కగా మంచి మార్కులు గెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు? 2. ఏంటి? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V3 ప్లస్
subject plus had plus V3 plus object, that is a past perfect structure. And next, what is the simple past structure? Subject plus V2 plus object. ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకొని ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏది, సెకండ్ యాక్షన్ ఏది. ద ఫస్ట్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అండ్ సెకండ్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్. ఈ విధంగా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగితే ఈజీగా మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మంచి మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, చూడండి, చివరి వరకు చూడండి, ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు అండ్ ఎండింగ్, అండ్ వాచ్ ద ఫుల్ వీడియో అండ్ లర్న్ ద ఫుల్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ దట్ English grammar. Okay friend, thank you very much, thank you for watching friend, and tomorrow we will meet again with that new topic and the next topic in that English grammar. So until that, see you, tata. And next, if you have any doubts, please write in that comment box. And next, very very important friend, if you want if you like my video, I'm asking you friend, I'm asking you, if you like my video, please subscribe. పక్కనే ఉంటుంది, ఎర్రగా ఉంటుంది, సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది, సబ్స్క్రైబ్ ప్రెస్ చేయండి. ఆ పక్కనే ఆల్ బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే నేను చేసిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్. ఓకే, ఈజీగా మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ప్లీజ్, ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ and press the bell icon and share to the friends also, and give your support to my running the YouTube channel. Thank you for watching friends. See you tomorrow. We will meet again. See you with a new topic. Until that, bye bye.